السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ محترم دینی بھائیوں، پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، آج اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے 11 دسمبر 2022 بروز اتوار بھونگیر ضلع تلنگانہ بھونگیر میں مسجد توحید اہل حدیث میں آپ کا بھائی محمد یعقوب جامعی ضلع بلہاری کرناٹک آپ کے سامنے نیکیوں کو ضائع کرنے والے کون کون سے گناہ ہیں، کون کون سے اعمال ہیں، اس عنوان کی وضاحت کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ قبل اس کے کہ میں آج کے عنوان کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کروں، مجھے یہاں میری ایک دکنی نظم سننے کی خواہش کی گئی ہے۔ اس نظم کو میں نے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی چند اشعار میں نے دکنی زبان میں لکھے ہیں تاکہ اس سے مرد و خواتین عبرت حاصل کر سکیں۔ انشاءاللہ مردوں کے لیے چند اشعار، خواتین کے لیے چند اشعار میں پڑھنے کے بعد اپنے موضوع کی وضاحت آگے آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ ہمارے کرناٹک کی اردو آپ کو اچھا سمجھ میں آتی ہوں گا، میرے بیان اکثر یوٹیوب پہ آپ سنتے ہیں۔ کرناٹک کی ہماری ڈبہ اردو میں بیان زیادہ کرتا ہوں، کئی کو لوگوں کو سمجھ میں آنا، ہمیں کلین اردو بول لے گئے، سر کے اوپر سے کلین چلے آتی ہوں باتاں اوپر سے، ذرا مروڑ انداز میں بولے تو کانا میں گھس لے کو، دل میں جگہ کر لے کو بیٹھتی، اسی لیے موٹے موٹے انداز میں بولتا بھی ہوں، موٹے موٹے اشعار لکھتا بھی ہوں۔ میرا مقصد صرف ہنسانا نہیں ہے، اس سے عبرت دلانا مقصد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مردوں کے لیے چند اشعار میں نے لکھا ہے۔ اس نظم کا نام ہے کئی کو ریبا یوں کرتا، مطلب کیا گتو یوں کرنا کرے با، ایسے کاما کرنا با، اچھے کاما کر با، اب کو سے کاما نہیں کرنا، وہ ان اشعاروں میں نے لکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کا مسلمان کام کا نہ جینا، کئی کرے بایوں کرتا، کئی کرے بایوں کرتا، منہ تیرا گورا دل تیرا کالا، کئی کرے بائیوں کرتا،
कई कुरेबा यूं करता, मुंह गोरा दिल काला। इसका मतलब क्या? सामने से मिला तो बहुत अच्छा, मैं अस्सलाम वालेकुम हजरत, अच्छे हैं क्या हजरत, हजरत अल्लाह अच्छा रखना हजरत कथा। पीछे जाने से थिया मेरा बेटा कब्ब इंटलक मरता की देख रहे इन्हें जाना देख रहे हाड़ो को कथा। मतलब ऊपर से शराफत दिखाने वाला, पीछे से बोग्ज कीना रखने वाला सीने में। ऐसे आदमी के लिए मैंने इस शेर में लिखा है, मुंह तेरा गोरा दिल तेरा काला, कीना कपट भर्यास वाला। मुंह तेरा गोरा दिल तेरा काला, कई कुरेबा यूं करता, कई कुरेबा यूं करता। जुम्मा में एक बार नमाज को आको, दावे करता मोमिन हूँ, दावे करता मोमिन हूँ। जुम्मा में एक बार नमाज को आको, दावे करता मोमिन हूँ। नाम का तू मोमिन पक्का मुनाफिक, कई कुरेबा यूं करता, कई कुरेबा यूं करता। दुनिया में बैठ को दिल यूं लगाया, आखिरत को भूल गया, आखिरत को भूल गया। आने वाले आरी जाने वाले जारी, कई कुरेबा यूं करता, कई कुरेबा यूं करता। बयान में बाता सुन को रोता, फिर तेरा दिल क्यों नहीं बदला, फिर तेरा दिल क्यों नहीं बदला। बाहर जाको गाने सुनता, कई कुरेबा यूं करता, कई कुरेबा यूं करता। शादी मंजे होना का तो जल्दी करया तू, हल्दी लगा को नाचाना, हल्दी लगा ले नाचाना। शादी मंजे होना का तो जल्दी करया तू, हल्दी लगा को नाचाना। ससुराल में बैठ को 4-4 महीने खाता, कई कुरेबा यूं करता, कई कुरेबा यूं करता। बच्चे नहीं थे दुआएं कर को, रब से बच्चे मांग्या ना, रब से बच्चे मांग्या ना। 2 बच्चे होने के बाद ऑपरेशन करा था, कई कुरेबा यूं करता, कई कुरेबा यूं करता। आई तोर पीर मंगल जिना तेरा जंगल, सबका खा को निंगल्याना, सबका डूबा को निंगल्याना। आई तोर पीर मंगल जिना तेरा जंगल, सबका खा को निंगल्याना। आखिरत में सब कुछ उल्टिया करना, कई कुरेबा यूं करता, कई कुरेबा यूं करता। खोपड़ी ने सो खेकड़ा, दिल ने सो फेफड़ा, शिर को बिदात करता रे, शिर को बिदात करता रे। खोपड़ी ने सो खेकड़ा, दिल ने सो फेफड़ा, शिर को बिदात करता रे। दोज़ख में तेरा खट्टा निकलता, कई कुरेबा यूं करता, कई कुरेबा यूं करता। मुंह तेरा गोरा दिल तेरा काला, कई कुरेबा यूं करता, कई कुरेबा यूं करता। नाम का मुसलमान काम का न जीना, कई कुरेबा यूं करता, कई कुरेबा यूं करता। ये अशार हैं मर्दों के वास्ते। अब हमारे भाईगान समझते रहंगा मौल साहब अच्छा थूकी रे मर्द बाने दाल को। भाईगान के वास्ते भी जरे अशारा लिखूं।
कई को गम्मा यूं करती। मतलब ख़वातीन के वो आदतें जो ख़वातीन में नहीं होना चाहिए, उनके लिए कई गम्मा यूं करती है। तो चंद अशारा लिखियो, सीधा बैठिए। हवा की बेटी सबको रुलाती, कई को गम्मा यूं करती, कई को गम्मा यूं करती। सूरत तेरी ब्यूटी सीरत पूरी खोटी, कई को गम्मा यूं करती, कई को गम्मा यूं करती। बुरखा छोड़ को पर्दा निकाल को, बेशरम हो को फिरती ना, बेहया हो को फिरती ना। बुरखा छोड़ को पर्दा निकाल को, बेशरम हो को फिरती ना। लगती है तू शैतान की अम्मा, कई को गम्मा यूं करती, कई को गम्मा यूं करती। ब्यूटी पार्लर जाको मेकअप करती, आईब्रो करा को घूरती ना, आईब्रो करा को देखती ना। ब्यूटी पार्लर जाको मेकअप करती, आईब्रो करा को घूरती ना। अल्लाह तेरे मुंह को जलाता, कई को गम्मा यूं करती, कई को गम्मा यूं करती। मर्द को ख्वाब में रखने के वास्ते, जादू टोना सब करती, जादूगरनी खुद बनती। मर्द को ख्वाब में रखने के वास्ते, जादू टोना सब करती, जादूगरनी खुद बनती। यहाँ का वहाँ का ला को घस को पिलाती, कई को गम्मा यूं करती, कई को गम्मा यूं करती। काला पीला ला को घस को पिलाती, कई को गम्मा यूं करती, कई को गम्मा यूं करती। नजर लगी तो नींबुआ उतारती, गले में तावीज पेशवम साहब का, काला धागा पीरा साहब का। नजर लगी तो नींबुआ उतारती, गले में तावीज पेशवम साहब का, काला धागा पीरा साहब का। दुआएं छोड़ को दरगाह करने जाती, दुआएं छोड़ को दरगाह करने जाती, कई को गम्मा यूं करती, कई को गम्मा यूं करती। झगड़ा करी तो मुंह नहीं संभालती, गालियां चुन चुन को देती, नन्हे बड़ियां को सब गिनती। झगड़ा करी तो मुंह नहीं संभालती, गालियां चुन चुन को देती, नन्हे बड़ियां को सब गिनती। रब की नजर में जलील होने, कई को गम्मा यूं करती, कई को गम्मा यूं करती। हवा की बेटी सबको रुलाती, कई को गम्मा यूं करती, कई को गम्मा यूं करती। सूरत तेरी ब्यूटी सीरत पूरी खोटी, कई को गम्मा यूं करती, कई को गम्मा यूं करती। ऊपर पूरा सुन्ना अंदर पूरा चुन्ना, कई को गम्मा यूं करती, कई को गम्मा यूं करती।
इलाही लकल हम्द या ज़ल जलाली वल इकराम व या ज़िल इज़्ज़ति अल्लती ला तुराम व सलातु व सलाम व अला नबिय्यिका व अलैहि सलाम फ अनका सलाम व मिनका सलाम व बाद। मोहतरम भाइयों, आज का जो उन्वान आपके सामने है वो है नेकियों को बर्बाद करने वाले आमाल। यानी नेकियों को ज़ाय करने वाले अमाल, हमारे नेकियों को मिटाने वाले ख़तरनाक गुनाह, वो आज का टॉपिक है। हम लोग बिजनेस करते हैं, तिजारतें करते हैं, दुकान से सुबह से शाम तक मेहनत करके पैसा जो कमाते हैं आप, वो पैसा घर में लाके क्या ऐसे ही फेंक देते हैं क्या? नहीं ना, उसे सेव करके रखते हैं बीरवे में, बीरवे के बीच खाने में, बीच खाने के अंदर खाने में, अंदर के अंदर खाने में क्या पैसा सुन्ना खरीद लेगा है तो अंदर के ला करके अंदर के ला कर में डब्बे के अंदर डब्बा भीर रखती। सुन्ना, पैसा, हीरे, मोती, जवाहरात, जो भी कीमती चीज़ है जिसे आप खून पसीना एक करके कमाए हैं, उसे लाखों कैसा रखती? बहुत हिफाजत से रखती। घर में लाखों कचरा फेंक सका नहीं फेंकते, नोटा बहुत सेव करके रखती आप। क्यों? मेहनत से कमाई ना। क्यों सेव करके रखती? या तो बैंक में रखती, नहीं घर में रखती, किसी महफूज जगह रखती। आपको पैसों की हिफाजत करने का तरीका आ गया, नेकियों की हिफाजत करने का तरीका नहीं सीखे क्या? नेकियों की हिफाजत करने का भी आना ना हम ना। अरे पैसा हाथों का मैल जी, आज रहता कल नहीं रहता। दुनिया के हद तक पैसा ना खबर में काम आता ना कयामत में काम आता, ओनली दुनिया में काम आता। दुनिया के पैसा से इतनी फिक्र, इतनी हिफाजत। बैंक अकाउंट ओपन करने का क्या, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, बीवी के नाम से अकाउंट, इसके नाम से अकाउंट, बच्चों के नाम से अकाउंट, कभी दोस्तों के पास, कभी अंजुमन के पास, कभी दफ्तर के पास, हर जगह पैसा सेव। अरे नेकियां जो कमा रहे हैं, दुनिया के साथ आखिरत में काम आने वाली, उसे सेव करना नहीं सीखे, उसे हिफाजत करने का तरीका नहीं सीखे। पैसों से ज्यादा आप नेकियों की हिफाजत करना, क्योंकि हम मोमिन नहीं, हम इस दुनिया के लिए पैदा नहीं किए गए, जन्नत के लिए पैदा किए गए। ये दुनिया में अपने नेकियों का तोशा तैयार करने अल्लाह हमने भेजा, बाजार करने भेजा। देखें कौन नेकियां खरीदेगा, कौन बदियां खरीदेगा, कौन नेकियां कमाएगा, कौन गुनाह कमाएगा। ये दुनिया छोड़ना जाना, काफिर की दुनिया ये, हम मोमिनों की आखिरत जन्नत। उस जन्नत में जाने जो भी नेकियां हम कर रहे हैं, उन नेकियों को सेव करके रखना, हिफाजत करके रखना, उन नेकियों की हिफाजत करना। हाँ, हम लोग नेकियां तो कर रहे हैं, लेकिन बाज ऐसे गुनाह भी हमसे हो रहे हैं जो गुनाह हमारी नेकियों को बर्बाद कर दे रहे। गिलास में पानी है, ये बाटल में पानी है। बाटल बड़ी हिफाजत वाली जगह जो पानी सेव करके रखे हैं, लेकिन इस बाटल को नीचे से एक सुराख मारे तो पानी हिफाजत से रहता, धीरे 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 लीक होकर चले जाता। हमने नेकियों का तोशा तो जमा किया, क्या वो हिफाजत से है? नहीं है। हमारे अंदर कुछ ऐसी खराबियां हैं, कुछ ऐसी बुराइयां हैं, कुछ ऐसे गुनाह हैं जो हमारी नेकियों को धीरे 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 ज़ाय करके बर्बाद कर रहे। कयामत का मैदान होगा, सबसे पहले अल्लाह बंदों के दरमियान नेकियां बदियां तकसीम करेगा। ये ले मेरे बंदे नेकियां, ये ले मेरे बंदे तेरे नाम अमाल। जो नेकियां ज्यादा करेगा अल्लाह उसके दाएं हाथ में आगे से नाम अमाल थमाएगा। जो बुराइयां ज्यादा करेगा अल्लाह पीठ के पीछे से उसके बाएं हाथ में उसके नाम अमाल को थमाएगा। सीधे हाथ में जिसे नेकियां मिले अल्लाह के अर्श के दाएं जानिब खड़ेंगे, दाएं हाथ में जिसे नाम अमाल मिले अल्लाह के अर्श के बाएं जानिब खड़ेंगे। व अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन व अस्हाबुश शिमाल मा अस्हाबुश शिमाल।
اللہ کے عرش کے دائیں جانب والے، او میرے بندو تمہیں کیا معلوم کہ وہ دائیں جانب والے کون ہیں؟ اللہ کے عرش کے بائیں جانب والے، او میرے بندے تمہیں کیا معلوم کہ وہ بائیں جانب والے کون ہیں؟ اصحاب الیمین اصحاب الجنہ و اصحاب الشمال اصحاب النار۔ سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال لینے والے جنت میں جائیں گے، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لینے والے جہنم میں جائیں گے۔ اب جنت میں جانے والے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم اس کا حساب بڑا آسان لیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جس کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا گیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یدعو ثبورا، وہ موت کو چیخے گا، پکارے گا، اے موت تو کہاں ہے، آجا مجھے گلے لگا لے، میں مرنا چاہتا ہوں، میں یہاں رہنا نہیں چاہتا۔ اسے موت نہیں آئے گی اور بڑا شرمندگی کا باعث کا مقام ہوگا اور یہ جہنم میں جانے والا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اصحاب الیمین میں اپنے رحم و کرم سے شامل فرمائے۔ وہ اصحاب الیمین میں آنے جیسے نیکیاں کرنا ہمیں اور ان نیکیوں کی حفاظت کرنا۔ آج میں اپنے اس خطاب میں 20 ایسے خطرناک گناہ بتاؤں گا، لکھ لینا یا نہیں تو نوٹ کر لینا، یا میرا بیان جو ریکارڈ ہو رہا بار بار سننا۔ آپ کے اندر 20 ایسے خطرناک گناہ، جو گناہ آپ کی نیکیوں کو ستیہ ناش کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، ہلاک کر رہے ہیں۔ قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ بندوں کو بلا کے نام اعمال تھمائے گا، کسی کو سیدھے ہاتھ میں، کسی کو دائیں ہاتھ میں۔ اب نام اعمال لینے کے بعد انہیں پڑھتا، اللہ بولتا سورہ بنی اسرائیل میں، اقرأ کتابک وکفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، او میرے بندے یہ لے تیرا نام اعمال پڑھ کر دیکھ لے، کیا اس میں اچھائی ہے، کیا اس میں برائی ہے، دیکھ۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ، مجرم اس دن دیکھیں گے، مشفقون ڈرتے رہیں گے، کہیں گے وہ لوگ قَالُوا يَا وَيْلَتَنَا، وہ لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ کیسا نام اعمال ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نام اعمال میں چھوٹی سی چھوٹی نیکیاں بھی نہیں چھوڑی گئی، بڑی سے بڑے گناہ کو بھی نہیں چھوڑا گیا، چھوٹے گناہ بھی ہے، بڑے گناہ بھی ہے، ارے کیسا نام اعمال چاہیے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر نیکی بھی ہم حاضر کر دیں گے، رائی کے دانے کے برابر گناہ بھی ہم تیری حاضر کر دیں گے۔ اب وہاں دفتر پڑھ رہا، دیکھ رہا، ارے خالی گناہ چھینا رہے اس میں حجاں کریا سو کہاں ہے، عمرے کریا سو کہاں ہے، رمضان میں روزے رکھیا سو کہاں ہے، نمازاں پڑھیا سو کہاں ہے، غریباں کو کھلایا سو کہاں ہے، ارے وہ ذکرے سنے نا اس میں۔ یا اللہ میرے کو اچھا یاد ہے، میں حجاں کریا، عمرے کریا، رمضان کے روزے رکھیا، میں صدقہ کریا، کیا کیا کی کریا، لیکن نام اعمال میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ یا اللہ یہ کرامن کاتبین جو نیکی اور گناہ لکھنے کے واسطے تو فکس کریا تھا نا، یہ بڑے دشمنہ تھے میرے گناہ تو سوب لکھ لی لیکن میرے نیکیاں لکھی اچھ نہیں۔ اللہ میرے کو اچھا یاد ہے، میں نمازاں پڑھیا، روزے رکھیا، صدقہ کریا، زکاة دیا، حج کریا، عمرے کریا۔ یا اللہ یہاں نام اعمال میں پڑھ کو دیکھ رہا ہوں، چک کر رہا ہوں، نہ نمازاں دکھ رہے، نہ روزے دکھ رہے، نہ حج دکھ رہا، نہ عمرہ دکھ رہا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت بولیں گا میرے بندے بے شک تو حج کریا، عمرے کریا، روزے رکھیا، نماز پڑھیا، صدقہ کریا، لیکن یہ بتا ساتھ میں یہ گناہ کریا نہیں کریا، یہ برائیاں کریا نہیں کریا۔ ہاں اے اللہ میں وہ بھی گناہ کیا، تب اللہ کہیں گا وہ تیرے گناہ تیرے ان تمام نیکیوں کو دنیا ہی میں برباد کر دیے۔ اب یہاں کیا آئیں گا تیرا نیکیاں، یہاں کہاں سے آئیں گے تیرے نیک اعمال؟ جو گناہ تو نے دنیا میں کیا تھا، ان گناہوں کی وجہ سے تیرے نیکیوں کو دنیا ہی میں برباد کر دیا گیا۔ اب آئیے وقت ضائع کیے بنا لمبا عنوانی، لمبا ٹاپک ہے، وقت 8:30 بجے سے 9:30 بجے تک مجھے بھی لمبا سفر کرنا ہے۔ انشاءاللہ
मुख्तसर जल्दी जल्दी बोलने चले आता हूं। मैं कोशिश करता हूं अपने इसी टॉपिक में पूरे 20 गुनाहों के बारे में आपके सामने बयान कर दूं, वजाहत कर दूं 20 गुनाहों की। नंबर 1, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला बनाए हुए कानून के मुताबिक जो इंसान कुफ्र करेगा, शिरक के काम करेगा, अल्लाह ताला उसके नेकियों को दुनिया में बर्बाद करके रख देगा। कुफ्र और शिरक अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता। नेकियां मतलब गरीबों को खाना खिलाना, भूखों को खाना खिलाना, नंगों को कपड़ा पहनाना, किसी मरीज की इलाज कराना, उसे दवाइयाँ नहीं तो दवाइयाँ दिलाना, ये काम खाली मुसलमान क्या कर रही सो नहीं ना, हिंदुआं भी कर रही, ईसाइयाँ भी कर रही। अरे नेकी का काम ना चाहिए, खाना नहीं सोले खाना पूछे तो खाना दिलाना, पेट भर को खाना खिलाना। घर में राशन नहीं, लॉकडाउन में पूरा काम बंद हो गया, राशन नहीं, लेक्जा को राशन का किट दिला रही। कोई कर्जे में मुब्तला है, उसका कर्जा अदा कर रही। किसी गरीब बच्ची की शादी करना, गरीब बच्चे की शादियां करानी, मुसलमान क्या कर रही सो नहीं ना, काफिरां भी कर रही, हिंदुआं भी कर रही, ईसाइयां भी कर रही। नेकियां तो कर रहे ना वो लोग, लेकिन मेरा अल्लाह कहता है जो इंसान नेकियां तो करे लेकिन साथ में कुफ्र और शिरक के काम करे, हम उनकी तमाम भलाइयां नेकियां दुनिया में बर्बाद कर देंगे। वो मन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिह, जो इंसान हमारे दीन में कुफ्र करेगा, हमारे दीन से इर्तिदाद करेगा, फयमुत, और इसी कुफ्र पर उसकी मौत वाक़े हो गई, वह हुआ काफिरुन, वो काफिर की मौत मरा। अल्लाह कहता है फउलाइका हबितत अमालुहुम, उनके तमाम नेकियों को हम बर्बाद करके रख देंगे। फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी आखिरत में भी नेकियां फूटी कोड़ी के बराबर काम नहीं आएंगी। वउलाइका अस्हाबुन नारि हुम फीहा खालिदून, यही लोग जहन्नम में रहेंगे जो हमेशा हमेशा रहेंगे। पता ये चला नेकी कर रहे हो तो शिरक के काम नको करो, बुराई के काम नको करो, गुनाह के काम नको करो, अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता। और शिरक किसे बोलती हूँ भाई, गणेश की पूजा करे तो शिरक नम्मे, लक्ष्मी, सरस्वती, परमेश्वर, ईश्वर, मूर्ति पूजा, दरख्त पूजा, खाली इसी को नम्मे शिरक बोलती हैं। सो अल्लाह को छोड़ को किसी के सामने सजदा करे तो शिरक हो गया, शिरक हो गया। आज हमारे अंदर देखो, कहते हैं कलमा पढ़ने वाले मुशरिका, अल्लाह तबारक व तआला सूरह यूसुफ की 106 नंबर आयत में कहता है वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, अक्सर कलमा पढ़ने वाले कलमा पढ़ने के बावजूद मुशरिक ही रहेंगे, शिरक के काम करेंगे। अब कलमा पढ़ने वाला मुशरिक कौन जी ने, कलमा पढ़ को भी शिरक कहते। हाँ, सजदा सिर्फ अल्लाह के वास्ते, किसी के वास्ते जायज़ नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, बुखारी की हदीस, मुकामे हियरा से, यमन से एक आदमी आते हैं, सहाबी, कहते हैं अल्लाह के नबी हमने वहाँ देखा लोग अपने बादशाह का सजदा कर रहे हैं। अरे अल्लाह के नबी वो तो एक मुल्क का बादशाह, आप तो पूरी कायनात के पैगंबर, हम आपका सजदा करेंगे? अरे वो क्या एहतराम करते हैं जी अपने बादशाह की, आपकी इज्जत हमारी निगाह में वो बादशाह से बहुत बड़ी है, हम आपका एहतराम में सजदे में गिर जाएंगे। नबी बोले मालूम नहीं ना, सहाबी को पूछ रहे हो ना, नबी क्या बोले, खबरदार, मेरी जिंदगी में मेरा सजदा करना तो दूर की बात, मेरे मरने के बाद मेरी खबर का भी सजदा नहीं करना, बोले अल्लाह के नबी। और अल्लाह के नबी दुआ करे अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वसना युअबद, अल्लाह मेरी खबर को सजदे की जगह मत बना, क़यामत तक मेरी खबर को सजदे की जगह से बचा ले। अल्लाह उनकी दुआ कबूल करे। आज भी सऊदी अरब में बाबुस्सलाम मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा जाकर देखो, मुतव्वा लोग डंडा ले खड़े रहती, पूरे हरमैन शरीफैन में काम भी मुतव्वा के हाथ में डंडे नहीं रहते, लेकिन बाबुस्सलाम में रोज़ा रसूल के सामने डंडे रहती मुतव्वाओं के हाथ में। कहीं क्या तो उनको मालूम, सब भी चुम्मा चुमटी करने वाले करने वाले यहाँ चाहती है सोबत, वहाँ क्या तो भी झुका यूं यूं करने का धड़ कर देते हैं, चल निकल, यल्ला यल्ला, हाजा शिरक हाजा बिदा ला यजूज फिल इस्लाम, चल निकल यहाँ से, मार भगा। जायज़ नहीं जी ये काम। हमारे नबी का सजदा जायज़ नहीं तो पीरां का सजदा जायज़ होता क्या जी? पीरां का सजदा जायज़, हमारे नबी बड़को क्या पीरां बड़को, बोलो देखेंगे। मैं तुमने सवाल कर रहा हूँ जी, भोन गिर वाले सुन रहे नहीं सुन रहे? नबी बड़को पीरां बड़को, नबी बड़को ना, नबी के पैरों के धूल के बराबर भी नहीं जी हमें। अरे नबी का सजदा जायज नहीं तो पीरां का सजदा कहां से जी जायज होता? नबी खुले अल्फाज में बोले
خبردار میری زندگی میں میرا سجدہ کرنا تو دور کی بات، میرے مرنے کے بعد میری خبر کا بھی سجدہ نہیں کرنا۔ سنو میری امتیوں، اگر میری امت میں کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو وہ بیویوں کو حکم دیتا وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے، لیکن یہ سجدہ بھی اللہ حرام کر ڈالا۔ بیوی کے اوپر شوہر کا اتنا بڑا حق ہے کہ بیوی سجدہ کرنا تھا، لیکن اللہ یہ سجدہ حرام کر ڈالا۔ پہلے کے امتیوں میں جائز تھا سجدہ تعظیمی، اللہ فرشتوں کو حکم دیا آدم کا سجدہ کرو، یا آدم علیہ السلام کا جو سجدہ فرشتوں سے کرایا تعظیمی سجدہ بولتے ہیں اسے۔ یوسف علیہ السلام خواب دیکھے 11 ستارے سورج چاند سجدہ کر رہے ہیں، بڑے ہوئے نبی بنے، اور یعقوب علیہ السلام ان کی بیوی 11 بھائیاں سجدے میں گر گئے۔ یہ سجدہ کون سا تھا؟ جب انہوں بادشاہ بنے سارے بھائیوں سے ملاقات ہوئی، سجدے میں گر گئے وہ لوگ۔ یہ سجدہ کون سا تھا؟ سجدہ تعظیمی تھا، یہ سجدہ جائز تھا پہلے۔ اسی سجدہ تعظیمی کے بارے میں ہمارے نبی بولتی بخاری میں، اگر میری امت میں سجدہ تعظیمی جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ اسلام میں اس سجدے کو بھی حرام کر دیا۔ اب ایک سجدہ ہے، وہ ہے اللہ کا سجدہ۔ اللہ کے سجدے کے سوا پیغمبران کا سجدہ بھی جائز نہیں، نبیان کا سجدہ بھی جائز نہیں۔ اب جو لوگ جا کو درگاہ میں، خبرہ میں، مزارہ میں سجدے کر رہی، یہ جائز نہیں چاہیے، یہ جائز نہیں چاہیے۔ تمہیں کہتے نے کیا کرے، تمہیں اللہ ستیاناش کرتا تھی، تمہارے شرک کی وجہ سے ستیاناش کر ڈالتا، یہ شرک ہی ہے۔ ارے کیا مول صاحب تمہیں پیران کے بارے میں ایسا بولتے کیا؟ ارے پیران کی عزت کرو جی، انہوں پیران ہوں گے، ہمیں ان کے بارے میں برا نہیں بولتے، انہوں پیران ہوں گے بھائی۔ تمہارے بابا کی عزت کرتے نا، تمہیں بابا کی عزت کرنا مطلب کیا؟ پیرا میں گر جانا، پیرا سجدے کرنا۔ استاد کی عزت کرنا کا تو کیا مطلب؟ استاد کے پیرا میں گر کو سجدے کرنا۔ استاد کا سجدہ بھی جائز نہیں، بابا کا سجدہ بھی جائز نہیں۔ اسی طرح پیران کا احترام کرو، انہوں کیسا اسلام کو عمل کر کو گئے تم بھی ویسا عمل کرو۔ اگر وہ خالص توحید پرست تھے، کتاب و سنت کے حامل تھے، ان کے جیسی تمہیں بھی زندگی گزارو جی۔ پیران کا احترام کرنا مطلب کیا سجدے میں گر جاتے؟ نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی مرگ الموت میں مبتلا ہیں، نبی کی روح قبض ہونے کے قریب ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں الا لعنت اللہ الیہود والنصارى اتخذوا انبیاءهم مساجد قبورا۔ اللہ لعنت نازل کرے یہود و نصرانیوں پر جنہوں نے اپنے نبی کے قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، بڑے بڑے اولو العزم پیغمبرینوں، ایسے نبیان کے خبروں پر سجدہ کرنے والے یہود و نصرانیوں پر اللہ کی لعنت بولے اللہ کے نبی۔ کیا پیران کے خبروں پر سجدہ کرنے سے کیا رحمت اترتی کیا؟ نہیں نا، جائز نہیں۔ نمبر 1، کفر و شرک کرنے والے کی تمام نیکیاں برباد کر دی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی 5 نمبر آیت میں کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو آدمی اپنے ایمان کے ساتھ کفر کے کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں برباد کر دے گا اور یہ قیامت کے دن نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ نقصان ہی نقصان۔ کفر جائز نہیں، شرک جائز نہیں۔ اللہ کیا بولتا؟ یا ابن آدم، او آدم کے بیٹے، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، او آدم کے بیٹے، او میرے بندے، اگر تو قیامت کے دن زمین بھر کے گناہ بھی کر کے آ جا، لا اشرک بی شیئا، میری ذات میں کسی کو شریک نہیں کیا رہے گا، لاتیتک بقرابہا مغفرہ، میں ہر قسم کی مغفرت لے کر تجھ سے ملاقات کروں گا۔ او میرے بندے، تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرتا بول رہا اللہ۔ سورہ نساء 49 نمبر آیت، 49 نمبر آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ جتنے گناہ چاہے اللہ معاف کرے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرتا، ہرگز معاف نہیں کرتا جی، شرک کو ہرگز معاف نہیں کرتا جی۔ آج ہم لوگ نماز پڑھتی، سورہ فاتحہ پڑھتی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ کیا یہ توحید ہے؟ یہ یا اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں، توحید ہے یہ۔ لیکن ہمیں دعوے کرنے کا کیسا؟
तेरी इबादत करने का, तुझसे मदद तलब करने का, लेकिन इधर नमाज पढ़ने के बाद जाकर उधर दूसरों से मदद मांग रही हैं, दूसरों के सजदे कर रही हैं। फिर इय्याका नअबुदु इय्याका नस्तईन कहाँ जी रहा, कहाँ जी रहा तुम्हारा? इय्याका नअबुदु, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करेंगे, गर्दन कट जाएगी, तेरे अलावा किसी के सामने नहीं झुकेंगे, इसे बोलती तौहीद। व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तुझ ही से मदद तलब करेंगे, इसे बोलती तौहीद। अब अल्लाह से मांग रही अल्लाह नहीं दे रहा, अल्लाह नहीं सुन रहा। अब इधर पीरा करने जा रही, भल्या दिलाओ जी, हम ना वसीला बन को दिलाओ जी। अल्लाह से लड़ियाँ करते कहते ना, जित में कैसे की फाइटिंग करते कहते ना, झगड़ा कर कर को दिलाते कहते ना, दिलाओ जी, पीरा वसीला बनो जी हमारे, बाबा बेटा दे दे, बाबा वो दे दे, ये दे दे। कहीं का देता बाबा, कहीं का जी देता। सूरह हज आयत नंबर 78 मेरा अल्लाह कहता है, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, जो लोग अल्लाह के अलावा किसी गैरुल्लाह को पुकारते हैं, वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर जिन्होंने दूसरों को पुकारा, लन यख्लुकु ज़ुबाबा, अल्लाह कहता है औलाद देना तो दूर की बात, एक मक्खी नहीं पैदा कर सकते जी, ये एक मक्खी नहीं पैदा कर सकते। वला विज्तमिउ लहू, अल्लाह कहता है पूरी दुनिया के तुम्हारे वलियां, तुम्हारे पीरा जमा हो को एक मक्खी नहीं बना सकते। औलादा क्या देंगे ये लोग? खैर बोलने के बैठे तो अलग बात ना निकलती। शॉर्टकट में 2 जुमले में आपको समझा दे रहा हूं। शिरक करे तो अल्लाह माफ नहीं करता, शिरक कर को नमाज पढ़े तो अल्लाह कबूल नहीं करता। तुम्हारे नमाज, तुम्हारे रोजे, तुम्हारे सदक़े यहाँ का यहाँ बड़ो लेक चले आती, बर्बाद हो जाती, आखिरत में कहीं का भी नहीं आता, खाली हाथ पत्ते कहाँ गए, वहाँ गए दुनिया में। अब आइए, अल्लाह ताला शिरक के बारे में अपने अंबिया को बोल रहा। सूरे अनाम के अंदर, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका, हमने आपकी जानिब वैसे वही किया जैसे आपसे पहले नबियों की जानिब वही किया। अल्लाह कहता है, लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुका व लतकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ नबी, अगर आप भी शिरक करेंगे, आपके भी अमाल हम बर्बाद करके रख देंगे, क़यामत के दिन नुकसान उठाने वाले बन जाओगे आप। अल्लाहु अकबर। किसे बोल रहा? अल्लाह नबी से बोल रहा है बात। लइन अशरकता, अगर आप भी शिरक करेंगे हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे, आपको भी नहीं छोड़ेंगे। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, सूरह ज़ुमर की 65 नंबर आयत है ये। अल्लाह अंबिया को नहीं छोड़ता तो हमारे को छोड़ेगा क्या? हालांकि अंबिया शिरक नहीं करते, गुनाह भी नहीं करते, मासूमानिल खता है, लेकिन अल्लाह तंबी के तौर पर बोला उनको यह बात, ऐ नबी अगर आप शिरक करेंगे हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे, आपके भी नाम अमाल बर्बाद कर देंगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला सूरह आले इमरान की 85 नंबर आयत में कहता है, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीना फलन युक़बल मिन्हु वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, जो इस्लाम के अलावा कोई शॉर्टकट रास्ता, कोई गलत रास्ता अपना कर नेकियां हासिल करना चाहे हम बर्बाद करके रख देंगे। क्या अभी काम नहीं आता उसे? कुफ्र नहीं करना, शिरक नहीं करना। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, जब अल्लाह तबारक व तआला अगले पिछले तमाम लोगों को जमा करेगा, सारे इंसानों को, सारे जिन्नतों को इकट्ठा करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों के सामने एक पुकारने वाला पुकारेगा, ओ दुनिया में जीने वाले इंसानों जिन्नातों, सुनो सुनो, रहमान का ये ऐलान है, जो आदमी जिसकी पूजा करता था, जिसकी इबादत करता था, आज वो उसी से अजर हासिल करेगा, नेकियां हासिल करेगा। जो अल्लाह के लिए सजदे करता था, अल्लाह की इबादत करता था, अल्लाह अजर उसे देगा, अल्लाह नेकियां देगा। जो मूर्तियों की पूजा करता था वो मूर्तियों से अजर ले ले, जो दरख्तों को सजदे करता था वो दरख्तों से ले ले, जो खबरों के सजदे करता था वो खबर वाले से ले ले। अल्लाह के जो सजदे करता था अल्लाह जन्नत देगा, दरख्तों के सजदे करता था जन्नत को दरख्तों को जाके पूछ ले के जन्नत दे दे, खबर को सजदे करता था खबर वाले को पूछ ले जन्नत दे दे, मूर्तियों की पूजा करता था मूर्ति को पूछ ले जहन्नम से बचा ले जन्नत दे दे। है किसी में ताकत अल्लाह के सिवा जहन्नम से बचाकर जन्नत देने की?
میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھا، عبداللہ ابن جدعان اس کا نام، بہت سخی تھا، بڑا مالدار تھا، لوگوں کو خیر خیرات کرتا تھا، لوگوں کو سرائے خانے میں رکاتا تھا، مہمان خانوں میں اچھا اچھا کھلاتا تھا۔ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی، عبداللہ ابن جدعان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت خیرات کرنے والا، کھلانے پلانے والا، بہت نیکیاں کرنے والا، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے اے عائشہ، اس نے کبھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، میرے گناہوں کو بخش دے، میرے غلطیوں کو معاف کر دے، میں قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہوں، اے اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں۔ کبھی عبداللہ ابن جدعان نے ایسا نہیں کہا۔ مطلب کیا؟ اس کے اچھائیوں کا بدلہ اللہ دنیا میں اسے دے دے گا، آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ کفر و شرک کرنے والوں کو آخرت میں کیا بھی نہیں، دنیا میں جو دینا اللہ دے ڈال۔ اب اللہ تبارک و تعالی نمبر 2 نیکیوں کو برباد کرنے والے گناہوں میں دوسرے نمبر پر ہے ریاکاری۔ ریاکاری، ماشاءاللہ نمازاں پڑھ رہی ہیں حضرت، روزے رکھ رہی، حج کر رہی، عمرہ کر رہی، کئی کے واسطے کر رہی، اللہ کو خوش کرنے کر رہی نہیں، دنیا والوں کو دکھانے کر رہی۔ اللہ تعالیٰ ان کی پھوٹی کوڑی کے برابر نیکیاں ان کے نام اعمال میں جمع نہیں کرے گا۔ کیسے ریاکاراں پیدا ہوئے جی آج؟ عجیب و غریب قسم کے ریاکاراں۔ ایک پنکھا مسجد کو وقف کرے تو پھنکے کے 3 پتے، اب یہ پھنکے لٹک رہی نا، 3 پتے، 3 پتیاں کو 3 نامہ، مرحوم حاجی غفور صاحب کی طرف سے، مرحومہ حاجی مریم بی کی طرف سے، انہیں شیخ چلی بیچ والا عبدالرزاق صاحب کی طرف سے، ان کی مرحوم اماں ایک پتے پر ٹنگتے رہتی، مرحوم بابا دوسرے پتے پہ، یہ حضرت تیسرے پتے پہ، 3 پتے مسجد والے دیکھتے رہنا، پھرتے رہنا فیانو۔ ایک مسجد کو پھنکا دیا تبھی نامہ لکھ کو ایڈورٹائز کر کو، ہمیشہ دیکھنے والے او غفور بھائی دلائے کیا پھنکا یہ، اب دیکھتے رہنا، دکھاتے رہنا۔ ارے ضرورت کیا جی تمہارا نام ایڈورٹائز کر، ایک ٹیبل کرسی دلائے تبھی یہاں پیچھے پیٹ کے پیچھے پینٹنگ سے لکھ کو غفور صاحب کی طرف سے مسجد کو یہ چیئر وقف۔ کون لے جاتا با مسجد کی چیئر؟ کون اٹھا لے جاتا؟ ارے اٹھا لے گیا تو اٹھا لے گیا، دینے کا کام تیرا، اجر دینے والا اللہ۔ یہ نامہ کئی کو لکھ کو شو کر رہا ہے، نامہ کئی لکھ کو شو کر رہا ہے، یہ تاچ نہیں۔ حضرت حج کو جاتی،